ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وفي مقام آخر قال ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون صدق اللہ مولانا العظیم۔ جسے درود پاک آتا ہو آسانی سے پڑھ سکتا ہو کم از کم اتنی آواز کے ساتھ پڑھے کہ اس کے اپنے کان سن لیں۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا ہے ٹھنڈا پانی آگ کو اتنی جلدی نہیں بجھاتا جتنی جلدی میری ذات پہ پڑا ہوا درود تمہارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ نعت خوانوں کی نعت خوانی میں وہ تاثیر نہیں ہے، نقابہ کی نقابت میں بھی وہ تاثیر نہیں ہے، میرے خطاب میں بھی وہ تاثیر نہیں ہے جو تاثیر اللہ نے درود پاک میں رکھی ہے۔ اس لیے محبت سے پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین۔ بعد حمد و صلاۃ بانیان محفل پیران اعظام صاحبزادہ پیر محمد شریف صاحب دامت برکاتہم العالی، موطن المقام ماسٹر محمد اقبال ندیم صاحب نائب صدر تحریک منہاج القرآن عارف والا و جملہ کارکنان تحریک منہاج القرآن و جماعت اہل سنت، میرے ساتھ تشریف فرما نہایت ہی قابل صد احترام حضرت العلام مولانا قاری محمد اجمل رضا قادری صاحب دامت برکاتہم العالی، خطیب و امام چک نمبر 58 EB، اور آج کی اس سالانہ عظیم الشان عرس پاک کی تقریب سعید میں بیٹھنے والے غیور مسلمان بھائیوں، ہر سال کی طرح اس سال بھی حضرت بابا جی شیخ چندن رحمہ اللہ آپ کی مزار پر انوار پر ہم سب جمع ہیں۔ دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کی با ادب حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جو تیرے خاکسار ہوتے ہیں کتنے با اختیار ہوتے ہیں، جو تیرے خاکسار ہوتے ہیں کتنے با اختیار ہوتے ہیں، فرش پہ بیٹھ کر یہ خواب نشیں عرش کے رازدار ہوتے ہیں۔ ذرا مزار کی طرف نظر اٹھا کر دیکھیے گا اور میرے شعر کی طرف بھی توجہ رکھیے گا۔ جو تیرے خاکسار ہوتے ہیں کتنے با اختیار ہوتے ہیں، فرش پہ بیٹھ کر یہ خواب نشیں عرش کے رازدار ہوتے ہیں، اور جن پہ ہوتا ہے مصطفیٰ کا کرم ان کے روشن مزار ہوتے ہیں۔ کچھ لے کے اٹھو اہل صفا کے در سے، یہ در ہے قریب مصطفیٰ کے در سے، ایمان یقین سکون رسالت توحید سب کچھ ملتا ہے اولیاء کے در سے۔ آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 154 پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ دوسرا پارہ ہے جس میں رب ذوالجلال فرما رہا ہے وَلَا تَقُولُوا، خبردار نہ کہو لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، خبردار ان کو مردہ نہ کہو، کن کو کہ جو اللہ کے رستے میں قتل کر دیے جائیں، جو شہید ہو جائیں، ان کو مردہ نہ کہو۔ بل احیاء، ساتھ ہی مالک جواب دے رہا ہے کہ وہ تو زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، مگر تم اس بات کا شعور نہیں رکھتے۔
ایک مقام پہ یہ فرمایا اور دوسرے مقام پر آگے مالک فرما رہا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، خبردار گمان بھی مت کرنا. ایک تو ہے نا کہ بندہ ہے ایسا مردہ ہو چکا ہے لیکن تم نہ کہو، لیکن آگے مالک نے گنجائش ہی نہیں رکھی، فرمایا خبردار مردہ کہنے کی جسارت بھی مت کرنا، گمان بھی مت کرنا. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، ان کو مردہ کہنے کا گمان بھی، سوچنا بھی مت. بل احیاء، وہ تو زندہ ہیں، عند ربہم، اپنے رب کے نزدیک. اچھا اگر وہ مردہ ہیں ان کو مردہ نہیں کہنا، مردہ کہنے کا گمان بھی مت کرنا. قرآن میں بار بار مالک فرما رہا ہے بل احیاء، یہ سارے شہداء کے بارے میں مالک اعلان فرما رہا ہے. اس میں شہداء بدر بھی ہیں، شہداء حنین بھی ہیں، شہداء احد بھی ہیں. قیامت تک میرے رسول کے جتنے بھی غلام حضور کے نام پہ گردنیں کٹواتے رہیں گے، سب کے نام ان شہداء میں شامل ہیں اور سارے اس آیت کے مصداق ہیں. لیکن چونکہ نسبت محرم کی ہے لہٰذا آج میں حسین ابن علی کا ذکر کرنے والا ہوں. میں مصائب کی طرف بھی آؤں گا، کربلا کے واقعات کی طرف بھی آؤں گا، لیکن پہلے یہ بھی تو دیکھیں نا کہ میرا حسین ہے کیا، میرے حسین کی شان کیا ہے، اللہ نے کیا مقام کیا رتبہ عطا کیا ہے. سارے جیسے میں نے پہلے بتایا کہ سارے شہداء اس میں شامل ہیں، لیکن سید الشہداء امام علی مقام امام حسین، مالک فرما رہا ہے بل احیاء. اب توجہ میری طرف رکھیے گا، اگر آیت کا ترجمہ ضائع کر دیا تو وہ نقطہ ضائع ہو جائے گا. بل احیاء، وہ زندہ ہیں، وہ حیات ہیں. کہاں پر؟ عند ربہم، اپنے رب کے پاس وہ زندہ ہیں. اب قبلہ علامہ اجمل رضا صاحب تشریف فرما ہے، سوال میں ان سامعین سے کرنا چاہتا ہوں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رب کہاں ہے؟ مالک نے خود ہی فرمایا نا کہ وہ زندہ ہیں، اور زندہ کہاں ہے؟ رب کے پاس. پھر سوال ہے کہ رب کہاں ہے؟ اس کا جواب بھی قرآن سے پوچھتے ہیں. پہلا پارہ سورۃ البقرہ، مالک فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. مشرق میں دیکھو، مغرب میں دیکھو، ہر طرف تمہیں خدا کے جلوے نظر آئے. اور مالک فرما رہا ہے بل احیاء عند ربہم، یہ جو شہید ہو گئے یہ رب کے پاس زندہ ہیں، رب کی بارگاہ میں ہیں، اور رب کے جلوے ہر جگہ پر. آئیے اور آسان کر دوں، مالک فرماتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. اے بندے اگر تو مجھے ڈھونڈنا چاہتا ہے، مجھے ڈھونڈنے کے لیے ویرانوں کا سفر نہ اختیار کر، مجھے ڈھونڈنے کے لیے بستر اٹھا کر گلی محلے کی سیر بھی نہ کر. اگر مجھے ڈھونڈنا ہے اپنے ہی من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. تو میرا نہیں بنتا تو نہ بن، اپنا تو بن. بہت قریب ہے، دل کے آئینے میں ہے صورت یار. بس جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی، کہ اپنے ہی من میں دیکھ. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. وَنَحْنُ أَقْرَبُ، فرمایا کہ میں اپنے بندے کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں. اب میں ایک جملہ یہاں کہنا چاہتا ہوں. اقرب، وہ شعر ہم اکثر پڑھتے ہیں کہ ذکر خدا کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے. خدا کا تو ذکر ہو اور مصطفیٰ کا ذکر نہ ہو، ایسا ہو نہیں سکتا. مالک فرما رہا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ، میں اپنے بندے کی شہرت سے بھی زیادہ قریب ہوں. سورۃ الاحزاب ہے، آیت نمبر 6 ہے. مالک فرماتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. اے حبیب ان کو بتا دو اگر میں شہرت سے زیادہ قریب ہوں تو سنو میرا محبوب تمہاری جانوں سے بڑھ کر تمہارے قریب ہے. اولا
मौलाना कासम नानोतवी ने अपनी किताब तखदीरुन नास के अंदर ये लिखा है, औलन नास बामाना अकरब, औलन नास बामाना औला बामाना अकरब, यानी जो हुजूर के लिए लफ्ज औला इस्तेमाल हुआ है ये इसका माना अकरब है, यानी जो लफ्ज रब्बे जुल जलाल ने अपनी जात के लिए अकरब इस्तेमाल किया है, वो मौलाना कहते हैं कि वो उसका मतलब ही यही है, अकरब, औला बमाना अकरब, एक ही माना है। मैंने कहा तुम कहो तो ठीक है, हम कहें तो शिर्क हो गया, तुम कहो तो दुरुस्त है, हम कहें तो शिर्क हो गया, ये क्या बात हुई? तो फर्क क्या है? मालिक फरमा रहा है ये भी अकरब और मेरा महबूब भी अकरब, फर्क क्या है? कहा कि वो अकरब सबके है, अकरब सबके करीब सबके है, लेकिन महबूब सिर्फ मोमिनों के करीब है। जहां मोमिन होगा वो मुस्तफा के करीब होगा, और जो करीब होता है वो हाजिर भी होता है और अंधा ना हो तो देखता भी होता है। तो जब महबूब करीब हो गया तो वो देख भी रहा है, हाजिर भी है, इसलिए मालिक फरमा रहा है अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, मेरा महबूब तुम्हारी जानों से बढ़कर तुम्हारे करीब है। अब आइए फिर पीछे चलते हैं, वनहनु अकरब, कि मैं अपने बंदे की शाहरग से भी ज्यादा करीब हूं। अब पता चला कि हर बंदे की रगे जान से बढ़कर रब्बे जुल जलाल अपने बंदे के करीब है। और मालिक फरमाता है कि मेरे जो बंदे जो जिन्होंने मेरे महबूब के नाम पे गर्दनें कटवाई, जो शहीद हो गए, वो मेरे पास रहते हैं। जहां मैं हूं वहां वो हैं, जहां मैं हूं वहां वो हैं। तो पता चला जहां खुदा है वहां हुसैन है। आप बात समझे नहीं, मैं कितना बड़ा जुमला कह गया। जहां खुदा है वहां हुसैन। कुरान है, मैं अपनी तरफ से बात नहीं कर रहा, कुरान कह रहा है बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम, वो रब के पास जिंदा है। या तो मौलाना जुर्रत करो हुसैन को मुर्दा कहो, वो कह नहीं सकते। तुम तो क्या हुसैन को तुम्हारा बड़ा भी मुर्दा नहीं कह सकता, कोई भी हुसैन को मुर्दा नहीं कह सकता। कुरान की नस कह रही है खबरदार हुसैन को मुर्दा गुमान भी मत करना, कहना तो दूर की बात है। तो जहां खुदा है वहां हुसैन है। जब मालिक बंदे के इतना करीब है तो फिर क्यों नहीं कहते अल मदद या हुसैन? फिर पुकारो ना अल मदद या हुसैन, पुकारो ना जरा अल मदद या हुसैन, पुकारो जरा दोनों हाथ बुलंद करके अल मदद अल मदद। क्योंकि जो दूर होता है उसको पुकारना शिर्क है ना। तो मालिक कहता है मैं तो बंदे की शाहरग से भी ज्यादा करीब हूं। जहां खुदा है वहां हुसैन है। तो जब इतना करीब है फिर हम हुसैन को पुकार रहे हैं और मदद भी हासिल कर रहे हैं। फिर वो रब के पास है, वो करते क्या हैं? इंदा रब्बिहिम युरज़कून, मालिक उनको रिज़्क अता फरमाता है। और रिज़्क से मुराद क्या है? खाने पीने की चीजें नहीं होती। रिज़्क से मुराद हर वो अता जो मालिक ने बंदे को अता की है। देखने के लिए आंखें, सुनने के लिए कान, चलने के लिए पैर, हर वो चीज जो मालिक ने बंदे को अता की है। और रिज़्क का पैमाना मालिक ने दिया है। कुरान कहता है पहला पारा पहला रुकू, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन, ये हिदायत है मुत्तकीन के लिए। और हिदायत मुत्तकीन के लिए कैसे है? मुत्तकी कौन है? मालिक फरमाता है अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, मुत्तकी वो है कि जो गैब पर ईमान लाते हैं, युमिनूना बिल गैब। और आगे चलते चलते फरमाया व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, जो मालिक उनको देता है उसमें से वो खर्च करते हैं। हुसैन इब्ने अली को मालिक अता कर रहा है, रिज़्क अता कर रहा है। आज भी करबलाए मुअल्ला में हुसैन के रोज़ा अक़दस पर गुलाम हाथ बांधे खड़े हैं और हुसैन अपने गुलामों को रिज़्क की खैरात अता फरमा रहा है। इसलिए हमारा अकीदा सच्चा और सुच्चा है और कुरान की नस से साबित हो रहा है। तो दोस्तान मोहतरम, मैं एक शेर पढ़ना चाहता हूँ और आपका ज़ौक़ देखना चाहता हूँ। क्या सिर्फ मुसलमान के प्यारे हैं हुसैन? चरखे नौए बशर के तारे हैं हुसैन।
इंसान को बेदार तो हो लेने दो जरा, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। 10 मुहर्रम का दिन आता है, सिखों का बड़ा गुरु नानक 10 मुहर्रम के दिन बैठकर कहता है बताओ आज कौन सा दिन है। कहा हजरत आज 10 मुहर्रम है। कहा आज मैं तुम्हें गुरु बयान नहीं पढ़ाऊंगा, आज मैं तुम्हें हुसैन पढ़ाऊंगा। कहने लगे हजरत ये तो मुसलमानों का है, ये क्या बात कर दी आपने, हमारा इसके साथ ताल्लुक नहीं है, आपने ये क्या बात कर दी। कहा मुझसे मोहब्बत करते हो। कहा बड़ी मोहब्बत करते हैं, जान भी देने के लिए तैयार हैं। कहा जान नहीं चाहिए, ऐसा करो घर जाओ, जाकर माँ बहन बेटी से निकाह कर लो। वो कहने लगे हजरत को जान लेने वाली गल करो, ऐ को गल कौन ऐसा बेगैरत है जो माँ के साथ निकाह करे, बेटी के साथ निकाह करे। कहा ऐसी बात हमारी गैरत गवारा नहीं करती, हमारा जमीर नहीं मानता। कहा क्या कहा, जमीर नहीं मानता। कहा सुनो, इसी जमीर का नाम ही तो हुसैन इब्ने अली है, इसी गैरत को ही तो हुसैन कहते हैं। इंसान को बेदार तो हो लेने दो जरा, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। हजरत अब्दुल्ला बिन हंजला रदी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत हंजला कौन है, उलमा से पूछिए। गसीलुल मलाइका, ये वो हस्ती हैं, एक गज़वे के अंदर इनकी शहादत हुई। सहाबा किराम रिजवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन शुहदा के लाशें इकट्ठे कर रहे थे, लेकिन हजरत हंजला का लाशा नहीं, आपकी मैयत नहीं मिली। सहाबा ने हुजूर की बारगाह में कहा या रसूल अल्लाह सबके लाशें मिल गए, हंजला का लाशा नहीं मिल रहा, न जाने कहाँ चले गए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने निगाह उठाई, हुजूर ने फरमाया मेरे हंजला को फरिश्ते गुस्ल देने आसमानों पर ले गए। पता चला जहां सहाबी की निगाह नहीं पहुंचती वहां मोहम्मद अरबी की निगाह देख रही होती है। अभी हजरत हंजला नीचे उतरे, उनके जिस्म से वो पानी के कतरे टपक रहे थे, तो सरकार ने उनको लक़ब अता किया गसीरुल मलाइका। ये वो है जिसे फरिश्तों ने गुस्ल दिया है, उनके बेटे हैं अब्दुल्ला बिन हंजला। उन्होंने एक हदीस को रिवायत किया है, और हदीस नकल करने वाले कौन, इमाम जलालुद्दीन सयूती मुहद्दिस, बहुत बड़ा इमाम। इसके बारे में उलमा ने लिखा है इस बंदे को ख्वाब में नहीं जागते हुए 75 मरतबा दीदार मुस्तफ़ा का शरफ अता हुआ। मौलाना अनवर शाह काश्मीरी देवबंदियों के, दारुल उलूम देवबंद के, उन्होंने अपनी किताब शरह बुखारी के अंदर लिखा है नहीं जी 75 मरतबा नहीं हुई, 22 वरी हुई है। मैं क्या कोई एक वरी सरकार नूं वेख लवे बड़ी गल, वो तो मुड़ 22 वरी वेखी खड़ा है। 22 मरतबा देखे, 1 मरतबा देखे, 75 मरतबा देखे, 1 मरतबा कोई देख ले, उससे सहाबियत का रुतबा पा लेता है। मैं कहता हूं नमाज पढ़ने से बंदा नमाजी बनता है, सहाबी नहीं बनता। रोजा रखने से बंदा रोजेदार बनता है, सहाबी नहीं बनता। हज करने से हाजी बनता है, सहाबी नहीं बनता। कायनात की सबसे बड़ी नेकी ईमान की हालत में दीदार मुस्तफ़ा कर लेना है, सबसे बड़ी नेकी। इमाम जलालुद्दीन सयूती बैठे होते थे नमाज के अंदर और पढ़ते थे अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, और सामने सरकार का जलवा नजर आ रहा होता। ये वो हस्ती है जलालुद्दीन सयूती। अपनी किताब अल हावी लिल फतावा के अंदर एक बड़ी प्यारी हदीस हजरत अब्दुल्ला बिन हंजला से लाए हैं। वो हदीस क्या है, हजरत अब्दुल्ला बिन हंजला कहते हैं जब 61 हिजरी का वाकया पेश हुआ करबला का, उससे पहले अभी करबला का वाकया पेश नहीं हुआ था, उससे पहले घरों के अंदर रहने वाली माएं बहनें बेटियां इंतजार करती थीं न जाने कब रब्बे जुल जलाल की तरफ से आसमानों से पत्थरों की बारिश न शुरू हो जाए। ऊंची आवाज के साथ बोलिए अस्तगफिरुल्लाह, कहीं पत्थरों का अजाब ना उतर जाए। आखिर क्या वजह थी, उस बदबख्त ने ऐसा कौन सा कभी अमल किया था, ऐसा कौन सा बुरा अमल किया था कि अजाब का इंतजार हो रहा है। हालांकि अजाब इस उम्मत पर इज्तिमाई तौर पर कभी उतर नहीं सकता। कुरान में मालिक ने वादा किया है, सूरतुल अनफाल है, वमा कान अल्लाहु लियुअद्दिबहुम व अंत फीहिम। ए हबीब, इस उम्मत के अंदर इतने गुनाह हैं, मेरा अजाब तड़पता है आने के लिए, लेकिन तेरे गुंबद खजरा का हया करके वापस चला जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, उलमाए हक अहले सुन्नत, उलमाए हक अहले सुन्नत। जमहूर के इबलीस हैं अरबाब सियासत, बाकी नहीं अब मेरी जरूरत है अफलाक।
علامہ اقبال کہہ گئے کلندر لاہوری 1938 میں اس کلندر کا وصال بھی ہو گیا. کتنی بڑی بات کہہ گئے علامہ فرماتے ہیں ابلیس رب کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہے مولا میرے لیے کوئی اور دنیا بنا. اتھے تا میرے تو بھی بڑے بڑے آ گئے ہون تو بھی لت لت رکھے پہ ہے انہوں نے میرے سے کوئی اور دنیا بنا. جمہور کے ابلیس ہیں ارباب سیاست باقی نہیں میری ضرورت ہے افلاک میری کوئی ضرورت نہیں. رمضان کا مہینہ آتا ہے علامہ صاحب سے پوچھئے حدیثیں پڑھتے ہیں ہم رمضان کا مہینہ آتا ہے جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطان جگر دیا جاتا ہے. ایویں ہی ہے جی شیطان جب قید ہے تو جو رمضان میں شیطان کے قید ہونے کے باوجود جو کنجرو ہوتا ہے وہ کون کرواتا ہے جو برا کام ہو رہا ہے وہ کون کرواتا ہے. پھر ماننا پڑے گا کہ شیطان سے بھی بڑے موجود ہیں. جمہور کے ابلیس ہیں ارباب سیاست باقی نہیں ہم میری ضرورت تہے افلاک. پہلی امتوں کے اندر اگر کوئی گناہ کرتا ہے اس کے چہرے پر لکھا جاتا ہے یہ چور ہے یہ ڈاکو ہے یہ زانی ہے یہ بدکار ہے. آج گناہ کرنے کے بعد بھی ہمارا چہرہ سلامت ہے. یہ تیری فین لولی کریم کا کمال نہیں یہ کرم ہے گنبد خضرا کے مکین کا. لا مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں دل کو ہم مطلع انوار بنائے ہوئے ہیں کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں وہ بھلا کیا ڈوبیں جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں. حاضرو ناظرو نورو بشرو غیب کو چھوڑ ارے شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں. کرم ہے سرکار کا. حضرت عبداللہ بن حنظلہ کہتے ہیں عورتیں انتظار میں تھیں نہ جانے کب رب کی طرف سے پتھروں کی برسات نہ شروع ہو جائے. آپ جانتے ہیں اب دل کے کانوں سے سنیے گا اس نے کیا عمل کیا. حضرت امیر معاویہ ان کے وصال کے بعد ان کی بیویوں سے شادیاں کی اپنی سوتیلی ماؤں کے ساتھ نکاح کیا. خود جس عورت کے ساتھ نکاح کیا اس کو طلاق دی وہ پہلے بھی شادی شدہ تھی اس کی بیٹیاں تھی اس کی بیٹیوں کے ساتھ نکاح کیا اور اپنی بیوی کو طلاق دینے کے بعد پھر اس کے ساتھ نکاح کیا اور کہا میں تمہیں اجازت دیتا ہوں 3 دن کے لیے مدینہ تم پہ حلال ہے جاؤ چاہو جس کے ساتھ مرضی نکاح کر لو. محمد بن قاسم اگر آ سکتا ہے اگر ماں بہن بیٹی پکارے تو اگر کربلا کے اندر کوئی ماں بہن بیٹی روتی ہوگی تو مدینے سے حسین نہیں آ سکتا. امام علی مقام امام حسین علیہ السلام دربار مصطفیٰ پر حاضری دیتے ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نانا جان اجازت دیجئے کہ میں کربلا میں چلا جاؤں. فرمایا حسین نہ جاؤ نا کیوں جاتے ہو مدینہ کو چھوڑ کر یہ تو وہ مدینہ ہے مجھ سے پوچھئے میں 2 مہینے پہلے وہاں حاضری کا شرف حاصل کر کے آیا ہوں. اللہ آپ سب کو بھی مدینے لے جا. جو مدینے سے جدا ہوتا ہے اس سے پوچھئے اس کے دل پر کیا گزرتی ہے. اس سے پوچھیں ستون حنانہ سے کہ جدائی مصطفیٰ کی کتنا تڑپاتی ہے. اس سے پوچھئے حضرت بلال مؤذن رسول سے پوچھئے جو آقا علیہ السلام کی جدائی میں مدینہ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. تاجدار کائنات علیہ السلام کی محبت حضور کا پیار. حضور نے فرمایا نہ جاؤ نا یا رسول اللہ. اب حضرت امام علی مقام نے کیا کہا نانا اگر میں نہیں جاتا نا تو تیرا دین نہیں بچے گا تیرے دین کی عزت نہیں بچے گی تیری آن نہیں بچتی. اجازت مل گئی حضور نے اجازت دے دی. سیدہ کائنات حضرت سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہ آپ کی بارگاہ میں حاضری دی. جنت البقیع میں آپ کی بارگاہ میں حاضری دی. حیا کے ماتھے کا تاج زہرا وفا پرستی کی لاج زہرا مقام خون حسین یہ ہے کرے گی جنت پہ راج زہرا. جو تیرے شوہر سے بغض رکھے مریض ہے لا علاج زہرا. زمانے بھر میں جو بٹ رہا ہے وہ تیرے گھر کا اناج زہرا. بڑے بڑے شعراء نے سیدہ کی شان میں لکھا ہے لیکن جہاں تک علامہ اقبال پہنچا ہے کوئی نہیں پہنچ سکا. علامہ فرماتے ہیں مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز
से निस्बत हजरत ज़हरा अजीज, नूरे चश्मे रहमतल लिल आलमी, आ इमामे अव्वलीन व आखरीन, बानुए ताजदार हल अता, मुर्तजा मुश्किल कुशा शेर खुदा, मादरिया मरकज़े पुरकार इश्क, मादरिया काफिलाए सलार इश्क, तख्लीके कायनात की वजह बतूल है, तकमीले कायनात की जरूरत हुसैन है, मरियम का फातिमा का भला क्या मुकाबला, मरियम तो आबिदा थी मगर इबादत बतूल है। सैयदा कायनात, जिनके लिए मेरे आका खड़े हो जाएं, जिनके लिए आका अलैहिस्सलाम आगे बढ़ें, बेटी की पेशानी पर बोसा दें, फअजलसहा फी मजलिसिही, और अपनी जगह पर बिठाते। सहाबा ने कहा हुजूर, बेटियां तो बाप के लिए इस्तिकबाल के लिए खड़ी होती ही हैं, क्या कभी बाप भी बेटी के लिए खड़ा हुआ है? सैयदा कायनात 9 मरतबा आती, मेरे हुजूर खड़े हो जाते। क्या वजह थी? मौलाना सरदार साहब फैसलाबाद वाले वो फरमाते हैं, सैयदा जदों भी आईया ने खड़े हो गए हुजूर, सैयदा जदों भी आईया ने खड़े हो गए हुजूर, इसनु कमा ताजीम के प्यार फातिमा, सरदार जो भी मंगना है दरे फातिमा तू मंग, सरदार जो भी मंगना है दरे फातिमा तू मंग, मुख्तार कुल दी बेटी है मुख्तार फातिमा। सैयदा कायनात के लिए मेरे आका खड़े हो जाएं। सहाबा ने पूछा, आका वजह क्या है, क्यों खड़े होते हैं? तो मेरे रसूल ने फरमाया, मेरी बेटी फातिमा मेरे रब का दिया हुआ तोहफा है, कि जब किसी बड़े का तोहफा भी वसूल किया जाता है वो भी खड़े होकर वसूल किया जाता है। सैयदा कायनात की बारगाह में इमाम अली मुकाम हाजिर हुए, वहां से भी इजाजत मिल गई। इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम, वहां से भी इजाजत मिल गई। ऐलान कर दिया, फजर की नमाज के बाद तैयारी कर लो, अब्बास तैयार हो जाओ। आप जानते हैं गाजी अब्बास कौन है? जो अब्बास के नाम पे नहीं बोला वो न जाने कब बोलेगा। सुभान अल्लाह, बुलंद आवाज के साथ बोलिए सुभान अल्लाह। रूह और कल्ब को सुकून पहुंचा देती है। फातिमा ज़हरा के बच्चों की गुलामी कर लो, ये वफादार को अब्बास बना देती है। मैं एक यहाँ पर हजरत अब्बास की शान में एक जुमला कहना चाहता हूँ। आपका ज़ौक़ सलामत है? मौला कायनात हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम आप तशरीफ फरमाते तो खड़े होकर आप शीशे को देख रहे थे। शीशे को देखते देखते आपने मुस्कुराना शुरू कर दिया। तो हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु वो आए, उन्होंने देखा, कहा आज अमीर कायनात खुद ही अपने आप को देखकर मुस्कुरा रहे हैं, खैर तो है, वजह क्या है? शीशे को तक भी रहे हैं, मुस्कुरा भी रहे हैं, वजह क्या है? कहा, ए सलमान, तुमने सुना नहीं, मेरे रसूल ने फरमाया था, अन नजरु इला वजही अलीयन इबादा, अली के चेहरे को देखना इबादत है। आज अली अपने चेहरे को देखकर इबादत कर रहा है। ये है मौलाइयों की निशानी। सहाबा कहते हैं, कुन्ना नारिफुल मुनाफिकीना इल्ला बिबुग़्दिहिम अलिया, जामे तिर्मिज़ी की हदीस है, अहले सुन्नत की किताब है। सहाबा कहते हैं हमारी मजलिस के अंदर मोमिन भी आते थे, मुनाफिक भी आते थे, हमने पहचानना होता मोमिन कौन है, मुनाफिक कौन है, हम वहां पर बैठकर जिक्र अली शुरू कर देते, और जो मौला अली का जिक्र सुनकर जिसका चेहरा बिगड़ जाता, जिसके पेट में मरोड़ उठने लगते, हम जान जाते कि ये पक्का मुनाफिक है, और जो अली का नाम सुनकर जिसका चेहरा खिल जाता, हम जान जाते ये मोमिन है। फिर मुझे कहने दीजिए, अली के नाम से दिल को सुकून मिलता है, अकल को चैन, ज़हन को शौर मिलता है, इन्हीं के घर से अमन का कानून मिलता है। हम तो उस अली को मानते हैं ए यारो, जिस अली का हमारे मोहम्मद से खून मिलता है। 14 सदियां बीत गई, हर रोज मुनाफिक मरते हैं। 14 सदियां बीत गई, हर रोज मुनाफिक मरते हैं। मोमिन की हर सांस में मन कुन तो मौला बाकी है। तो मौला कायनात शीशे में देखकर अपने आप को मुस्कुरा रहे हैं और इबादत कर रहे हैं। लेकिन जब हजरत अब्बास की विलादत हुई ना, आपने शीशे में देखना छोड़ दिया, आप नहीं तकते। हजरत सलमान ने पूछा, खैरियत तो है हजरत, आज आप तकते क्यों नहीं, क्या वजह है? का वजह यह है,
पहले मैं अपने आप को देखा करता था, अब अब्बास के चेहरे में मुझे अली का चेहरा नजर आता है। अब इसको देखता रहूंगा और इबादत होती रहेगी। हजरत अब्बास वो वफादारी की है आपने, सैयदा कायनात सलामुल्लाह अलैहा जिनकी बशारत देकर गई, वो है हजरत अब्बास। का अब्बास तैयारी कर लो, सकीना तैयारी कर लो, ओनो मोहम्मद तैयारी कर लें, ओनो मोहम्मद की अम्मी जान भी तैयारी कर लें, सैयदा ज़ैनब सानी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा वो भी तैयारी कर लें, कासिम बिन हसन भी तैयारी कर लें। मैं एक बात कहता चलूं, किसी ने नहीं पूछा क्यों तैयारी कर लें, कहाँ जाना है, क्या करना है, सब ने तैयारी कर ली। तलवारें पकड़ ली, ज़ीरा बांध ली, घोड़े पर बैठ गए, तैयारियां हो रही हैं, सब ने तैयारी शुरू कर दी। लेकिन हुसैन की नन्ही सुगरा, हुसैन की नन्ही सुगरा, उनको नहीं कहा। हुसैन इब्ने अली इमाम ने कहा, अली अकबर आप भी तैयारी कर लें, अली अस्कर को भी तैयार करवाएं, ज़ैनुल आबिदीन आप भी तैयारी कर लें। सब तैयार हो गए, लेकिन सुगरा से नहीं कहा। बड़ी परेशान हुई, मुझे क्यों नहीं कह रहे बाबा जान, क्या वजह है? भाई अली अकबर से